अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शयेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचक्षुषाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सागरजङ्गं व्याप्तं येन पृष्ठं चराचरं तत्पदं दर्शयेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रूपेण परिव्याप्तं कलियुगं सचराचरं तत्पदं दर्शयेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नागराधितं तपो नागराधितं तपः तज्ज्ञानसम्पन्नस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु अनात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुरात्रिवशता गुरु परमदैवतं गुरु परं करुणास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमृत्यं तन्नातीतं गगनसदृशं तस्मै सादरभ्यम्। एकं नीतं विमलमथां सर्वाणि साधिभूतं भावातीतं चिन्मरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। वाह, खूब बढ़िया है गुरु वंदना। लीला आमर गुरु वंदना गान कले इष्टिकृत जीवन ठाकुर पाखे प्रार्थना करुच्ची। वर्तमान सत्यानुसरण पाठ करिवे रियांशु महाराणा। जय गुरु। रियांशु महाराणा जय गुरु पाठ कर। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुष्ठान पाठ विभूषणबद्ध अर्थ वर्ण दश इत्यादि पाइबा आशा रे अपने ठाकुर सदैव भक्त हुआ सावधान हुआ थकित तुम्हारा ठाकुर तो जागृत न होंगे यही भी तुम्हारा केंद्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देले ताही पाइबा। Vanity in preaching is a hindrance to real preaching. A real preacher doesn't even by mistake speak of his own greatness. Observe truth in deed and come by the honest. Soft in his mind, speaks about it according to his own conviction. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Guru. जय गुरु। बर्तमान ओडिया रे पढ़िबे सृष्टि लेंका सत्यानुसरण। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। पढ़ पढ़ ओडिया सत्यानुसरण पढ़। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। प्रचार अहंकार प्रकृत प्रचार अंतराय। ସେହି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ ଯେ ଆପଣ ମହତ୍ୱର କଥା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ଧରେନା ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରି ମନର ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଗ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁରେ ମନର ଭାବନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟର ବିଷୟ କୁହେ। ଜୟ जय गुरु। अच्छा वर्तमान नारनीति पाठ करिवे अन्यना स्वाई रायपुर। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। पढ़। मैं अन्य स्वाई रायपुर से परम पूज्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रीमुख निसुरत वाणी नारी नीति पाठ करने जा रही हूँ। सेवा और सेवा का अपलाप। सेवा का अर्थ वही है जो मनुष्य को स्वस्थ, उन्नत और आनंदित कर दे। जहाँ ऐसा ना हो परंतु शुश्रूषा है वह सेवा अपलाप को आवाहन करती है। जय गुरु। जय गुरु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଆ ନାରୀ ନୀତି ପାଠ କରିବେ ସ୍ନେହାସତୀ ବେଉରା। ସ୍ନେହାସତୀ ବେଉରା। ହ୍ୟାଲୋ, ସ୍ନେହାସତୀ ବେଉରା, ଓଡିଆ ନାରୀ ନୀତି ପାଠ କର। ନାଇଁ ନା କଣ? ଜୟଗୁରୁ। ନାଇଁ ଆଗକୁ ଦେଇଦେବୁ, ସେ ଲେଟର ପଳେଇ ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଜନ ଭଜନ। ଆଚ୍ଛା, ଯାଉ ପାଠ କରାଗଲା। ପାଠ କଲେ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ପାଠ ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତପବ୍ରତ ସାହୁ। ଜୟଗୁରୁ। ହଁ, ଭଜନ କର। ପ୍ରଭୁ ଗାଅ। ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜଳାଇ ରଖିଛି ମୋର ଭକ୍ତି ଦୀପାଳି, ସଜାଇ ରଖିଛି ମୋର ବରଣ ଥାଳି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜନମ ଜନମ ଧରି ମୋର ସାଧନା, ଏଇ ଜନମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କାମନା। ଜନମ ଜନମ ଧରି ମୋର ସାଧନା, ଏଇ ଜନମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କାମନା। ଏ ଜୀବନ ଧନ ମନ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଜୀବନ ଧନ ମନ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ, ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଲି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜନନୀ ଜଠରେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କଥା, ତୁମ ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା। ଜନନୀ ଜଠରେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କଥା, ତୁମ ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା। ଲଭେ ତୁମାରି ଶରଣ ଏକଥା ହେଲା ସ୍ମରଣ, ଲଭେ ତୁମାରି ଶରଣ ଏକଥା ହେଲା ସ୍ମରଣ, ଏତେ ଦୟା କଲ ଆଜି ହେଉଛି ଭଳି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି କାନରେ ଶୁଣିବି ତବ ଗୀତି ସଙ୍ଗୀତ, ଆଖିରେ ଦେଖି ବୁଝିବି ତବ ଇଙ୍ଗିତ। କାନରେ ଶୁଣିବି ତବ ଗୀତି ସଙ୍ଗୀତ, ଆଖିରେ ଦେଖି ବୁଝିବି ତବ ଇଙ୍ଗିତ।
ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜଳାଇ ରଖିଛି ମୋର ଭକ୍ତି ଦୀପାଳି ସଜାଇ ରଖିଛି ମୋର ବରଣ ତଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବାଃ, ବଢିଆ ଭଜନ ଗାଇଲ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ତାପରେ ଲିଲିମା 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 ଅଛ? ପାଟିଗଲା ନା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ଲିଲିମା? ନାଇଁ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ସୁମେଧା ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ସୁମେଧା ହଁ ତମେ ଆଜ୍ଞା, କର, ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରବେଶ କର ଆଜ୍ଞା କର ପ୍ରବେଶ କର। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ରେ ପଥିକ ଆଖି ମେଲି କେଉଁ ଅଜଣା ପଥରେ ଚାଲି ଯେବେ ସଙ୍କଟ ସାଗରୁ ହେବୁ ପାରି ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ ସତନାମ ଭଜ ଜୀବାନିସି ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ ସତନାମ ଭଜ ଜୀବାନିସି ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ ସତନାମ ଭଜ ଜୀବାନିସି ଦେଖ ଦେଖ ରେ ପଥିକ ଆଖି ମେଲି କେଉଁ ଅଜଣା ପଥରେ ଯାଅ ଚାଲି ଦେଖ ଦେଖ ରେ ପଥିକ ଆଖି ମେଲି କେଉଁ ଅଜଣା ପଥରେ ଯାଅ ଚାଲି ଯେବେ ସଙ୍କଟ ସାଗରୁ ହେବୁ ପାରି ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ ସତନାମ ଭଜ ଜୀବାନିସି ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ
बोले जय गुरु। जय गुरुदेव। वाह, बहुत बढ़िया सुना गाइले कोरस। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଠ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରି ବିବାସ ଆଲୋଚନା କର। जय गुरु। परम चरण मोर श्री मंडली राजगुरु। तेणु ठाकुर जो कथा कहते ठाकुर लीला अनेक भक्तों मनमुग्ध करछंती। से हमको बहुत विधि विधान देइछंती, जदि हमें ताको मानि चलिबा केतेटा हमर इष्ट खंडन हबो, आमे भल मनुष्य होई उठिबा। ठाकुर केते खराब मनुष्य को भल मनुष्य करि तोलिछंती। तेणु आमे तांकु भल पाइबा, जदि आमे तांकु न भल पाइबा ताले तांकु कष्ट हबो। आमे तांकु भल पाऊ कि न पाऊ, किंतु तांकर कृपा सबु बेले आम ऊपर रहिथिबो। तेणु तांकर बहुत सारा भक्त भितरु मु आज जनक कथा कहबाकू जाउची। तांको नाम होची भक्त अनंत महाराज। तेणु से बहुत साधना करथिले, बहुत तप करथिले, किंतु तांको जीवन रे केबे भी भगवान प्राप्ति हेइ नथिला, माने तांको केबे भी भगवान देखा जाय नथिले। तेणु एक कथा भाबी से निजर प्राण हरैबाकू जाउछन्ती। प्राण हरैबा समय ठाकुर आसी तांको बचाउछन्ती एवं तांको हाथ धरी मां पाखु नै जाउछन्ती एवं मां तांको बुझाउछन्ती सतनाम केमती करा जाए। एवं अनंत महाराज निजे कहछन्ती जे अनुकूल चंद्र ही परम परम प्रभु, तांको छडा ए दुनिया रे आउ केही नांती। तांकर आशीर्वाद रु, तांकर कृपा रु, तांको वंश रे आमे जन्म होइछु। तेणु सत मंत्र रे अभिमंत्रित हेबा मात्र अनंत नाथ को मनरे खेली गला आनंदर ढेउ। से जेतबरे नाम पाइले से तांको मनरे पूरा खेल बहुत तांकर जेतिकी सब दुख थिला, जंत्रणा थिला, कष्ट थिला, सबु तांको मनरु पोछि हेगला एवं केवल आनंद आउ आनंद। तांको मनरे केवल आनंद आउ आनंद। मन होई उठिला चांगा, आउ देहरे खेली गला जोश। दुर्बल शरीर रे सचिहर बल संचिरी गला। माने से साधना करी करी दुर्बल होई जाइथिले। से जेतेबेले ठाकुरଙ୍କ नाम पाइले सेतेबेले ताको भितर जोश होई उठिला, सचिहरे तांकर बल होई उठिला। तापरे धाइले से निज जोठी से धाइले जोठी से साधना करथिले। जमिति गोटी शिशुटी ता मां ठारू गोटे नुआ खेलना पाइले दिन सारा खेले से खेलना सहित सेमती से दौड़िले एवं अनंतंकर तद्रुप अवस्था नूतन मंत्र अभिनव साधना उपदित ताहा पुणी मंत्र मित्र परमंक आदेश अनुसार एते दिन धरी से अनुकूल चंद्र ठारू पाइछंती अनेक परामर्श। आदेश अनुसार एते दिन धरी से अनुकूल चंद्र ठारू, किंतु आदेश एई एकमात्र ताहा पुणी प्रथम करी। अवश्य एथिरे सेपरि किछि गुणत्व अछि। तेणु आमे गोटे लोकକୁ से जदि हमकु किछि भी खराब कथा कहबो आमे ताकू भलो भाषा रे बुझेबा, किंतु अन्य लोक कहि थिले
ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଥିଲେ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାହା ବି କରୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାଷାରେ ଯଦି ବୁଝେଇବ, ଭଲ କାମ ଯଦି କରିବ, ତାହେଲେ ତା ମନଟା ଖରାପରୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଅଜପା ନାମ। ମା ମନମୋହନ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିପରି ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଅଜପା ନାମ ଅନ୍ୟ ନାମ ପରି ଏହାକୁ ଜପ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ କରାଯାଏ ମନ। ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କରୁଛ ତାହା ଥିଲା ଜପା ନାମ, ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛ, ତାହା ଥିଲା ସହଜ ସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜପା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବନି, ଅଥଚ ଜପ କରାଯିବ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଗୁରୁ କୃପା ହେଲେ ସବୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ମିତ୍ର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ହିଁ ସବୁ ଅସମ୍ଭବରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଉଠେ। ସାଧନା ପଦ୍ଧିତ ବତାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୀକ୍ଷା ଦାତ୍ରୀ ମନମୋହନ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସରକାର ସାହେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନାମ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସତ୍ ନାମ। ତେଣୁ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଏଥର ଆସନରେ ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଥରେ ଗୁରୁଦେବ ସରକାର ସାହେବଙ୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠାକୁର ଯେଉଁ ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କ ସାଧନୀୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ହିମାୟତପୁର ଓ ତାର କିଛି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ସେ ତ ଠାକୁର, ସେ ତେବେ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ। ସେହି ମହିଷ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସତନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ବଡ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କଲେ ଅନନ୍ତ। ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ, ସେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗୌରବ ଭାବିଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳରେ ସେ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କ ଚାହାନ୍ତି, ଯେ ଦେଲେ ଦୀକ୍ଷା ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ହଉଛି ଗୁରୁ, ଏବଂ ଶିଷ୍ୟର ହଉଛି କାମ ହଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ସାଧନ, ଭଜନ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଜପ, ତପ ଏସବୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବେ ବି ସରି ନାହିଁ। ଅସରନ୍ତି ସେ, ମାନେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବ ସରିବନି କେବେ ବି। ତେଣୁ ପରମ କରୁଣାମୟ ସେ କରୁଣା କରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଧାମକୁ। ମଣିଷ ରୂପେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ନବକଳେବର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି, ଧରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା, କିପରି ଚିହ୍ନିବ ତାଙ୍କୁ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ? ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେତେ ସହଜରେ ବି ସେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରି ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖିଆ ପିଆ, ଶୋଇବା, ଝାଡା ଯିବା, ଗାଧୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ
ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ। ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରୁ ପ୍ରଚକ୍ଷୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଧରା ପଡନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଚକ୍ଷୁ ସେ ଚଷମାଟି କୋଉଠି ମିଳେ? ତାଙ୍କୁ ସେ ଚଷମାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା କଠୋର ସାଧନା ଦରକାର। ସାଧନା ନିଷ୍ଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଲେ ସାଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ଆସି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଚକ୍ଷୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନି ଚଳିବା ତାହେଲେ କେତେ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ବା କେତେ ଗୃହ ଯଦି ଆମେ କେତେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମକୁ ମନନ କରିବା, ତାକୁ ଭଲସେ ମନ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଭଲସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଏବଂ ରାତି ପୂର୍ବରୁ ନାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଯାଉ ଆଲୋଚନା ଭକ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ତତ୍ପର ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଜଗନ୍ନାଥ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସଦାଚାର ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ଯେତେ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା, ଆମର ଶାନ୍ତି, ଆମର ଶକ୍ତି, ଆମର ଭାବ, ଆମର ସ୍ମୃତି ସବୁ କିଛି ସେତେ ସଚଳ ହେଇ ଉଠିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଶିଶୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି। ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନାରୀନୀତି, ଭଜନ, କୋରସ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟୀକୃତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟରାଧା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୈଶାଖୀ ଦାସ। ବୈଶାଖୀ ଦାସ ଜୟରାଧା କୀର୍ତ୍ତନ କର। ବୈଶାଖୀ ଦାସ। ହ୍ୟାଲୋ। ବୈଶାଖୀ ଦାସ। হ্যালো, বৈশাখী দাস। আচ্ছা, মেনকা সব অছ? হ্যালো। ହଉ, ଜୟରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ତାପରେ ଧ୍ୱନି ଦିଆଯିବ। ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল সাড়ে মান কপট চাতুরি বদনে बोला हरि हरि हरे नाम परम ब्रह्म जीवन मूल धर्म धर्म को कर्म छाड़ रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद साड़े मान भवेर आशा भगवाना में कर रे। सदा गोविंद नाम रे
সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রে বলে বলা হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরে নাম পরম ব্রহ্ম দেহের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড় রে মন কবির আচরণ প্রণামে কর রে রাধব 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 রাধা বল 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 রাধা গোবিন্দ নাম কি করনে লাইগে নয়ন নিরে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱନି ଦିଅ ପ୍ରୀତି ସୁନ୍ଦର ବେଉରା ଧ୍ୱନି ଦିଅ ପ୍ରୀତି ସୁନ୍ଦର ବେଉରା वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे बुधात् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे बुधात् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे बुधात् वन्दे ପରମ ପ୍ରେମମୟ परम प्रेममय जी की जय ते ताପରେ परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ की परम पूज्य श्री श्री बड्डा की जय प्रधानाचार्य श्री दादा की जय ଜୟ जय 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 पिता माता की जय वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् भैया दीदी आगुन गाधी जय दादा जय रो ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବାଃ